जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। यूपी, राजस्थान और हरियाणा के बाद आज पंजाब में किसानों की महापंचायत में पहुंचे लाखों किसान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में महापंचायतों को भारी प्रतिक्रिया के बाद आज पंजाब में पहली महापंचायत आयोजित की गई है। किसान सम्मान मोर्चा जगरांव अनाज मंडी में इस महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलवीर सिंह राजोवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, निर्भया टुडी के मंजीत तनेर और बूटा वुर्जगिल मौजूद रहे। लुधियाना जिले के जगरांव तहसील में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों के कई आला नेता शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलवीर सिंह राजोवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उन पर कई सीधे तौर पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उस समय किसान आंदोलन को पवित्र कहा है जब सारी दुनिया से उनकी निंदा होने लगी, क्योंकि उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी थी। उन्होंने दावा किया कि किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया है और उन्होंने कहा कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार हमें बुलाए, हमारे पास तो प्रधानमंत्री का फ़ोन नंबर तक नहीं है, हम उन्हें कैसे कॉल करें। 26 जनवरी की हिंसा पर और आरोपियों पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि जब सरकार देखे उनका काम है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा कि सारे कानून की एक एक बिंदु पर हम उनसे बहस करके उन्हें झूठा साबित कर चुके हैं, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब भी सरकार हमें बुलाएगी हम मीटिंग के लिए तैयार हैं। जब उनसे पूछा गया कि राकेश टिकैत के हाथों में जब सारा आंदोलन चला गया है, तो उन्होंने कहा कि हर स्टेज पर टिकैत यही कहते हैं कि राज्यपाल मेरा लीडर है। उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर ही ये जंग जीतेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने संघर्ष तेज करने की घोषणा की है। महापंचायत इसी रणनीति का हिस्सा है। यह माना जा रहा है कि अब सब राज्यों में की जा रही महापंचायतें आंदोलन का एक प्रमुख हथियार बन रही हैं। आइए सुनते हैं किसान नेताओं ने और क्या कुछ कहा। ऑप्शनल है तो इसके बारे में क्या कहना है? प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते हैं क्लॉज बाई क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। उन्होंने बोला कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने खराब किया है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी। क्या अब लगता है कि कुछ उनका पॉजिटिविटी है कि अभी पहले ही जैसा ही? वो पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा। हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो क्या आप लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? जो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। राज्यपाल साहब, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗੀ महापंचायत अभी और भी होगी पंजाब में या यही है? देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰੈਲੀ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। क्या आपकी तरफ से पहल होगी? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ नहीं ਕਿਹਾ। क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने आपको लगता है कि होगा या देखो इसी तरह हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा। लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। अब तक तो रवैया रहा है सरकार का, और अब सरकार झूठी है, मक्कार है और झूठ बोल के लोगों को सारे देश को गुमराह कर रही है। इससे देश बर्बाद हो जाए। सभा में और पार्लियामेंट में बयान दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उससे कितना आप सहमत हैं? और जितनी देर तक प्रैक्टिकली मित्र सामने नहीं आएगा कोई विश्वास नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर दिन में 58 बार झूठ बोले, उस पर क्या विश्वास करें? आपकी शरत क्या है सर? शरत क्या है? शरत कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशन होगी, उसमें हमारी जायज़ है जो बात जायज़ है हमारी वो माने, नाजायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें। क्यों बिठा रखा है किसानों को? लड़की नूर दी भी रिहाई नहीं की कर रहे हैं क्या? हेलो देखो ये साडा जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ
अगर वो नहीं गए ना उमराहा साहब प्लीज स्टेज से आ जाए। एक सारे चले गए ठीक है जी। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। 2 ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਬਈ? ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੁਣ ਚੁੱਭਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਕਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਖਤ ਜੀਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਦੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਤਾ ਮਾੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਸੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਉਸੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਭਰਾਵੋ ਆ ਚੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਆ ਪਏ ਨੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ। लुधियाना से मोहनलाल की रिपोर्ट। पंजाब में जहां एक तरफ आज जगराओं में किसानों द्वारा महापंचायत की जा रही है, वहीं लुधियाना में शिवसेना पंजाब द्वारा किसानी आंदोलन को लेकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर आंदोलन को गलत ठहराया जा रहा है। शिवसेना प्रधान राजीव टंडन का कहना है कि यह आंदोलन पानी में मदानी डालने के सिवाय कुछ नहीं है। इस आंदोलन से अब तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। इस आंदोलन के चलते गरीब किसानों की जानें गई, नौजवानों पर देशद्रोह के पर्चे हुए। शिवसेना पंजाब के सीनियर नेता सुनील थापर ने कहा कि इस किसानी आंदोलन में किसान नेता राजनेता बनना चाहते हैं। गरीब किसानों को गुमराह कर रेल रोकी जा रही है, हाईवे रोके जा रहे हैं, टोल प्लाजा फ्री करवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज तक देश का और पंजाब का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਟੀ ਲੱਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਫਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ क्या ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਵਾਓਗੇ? क्या ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਰਵਾਓਗੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, क्या ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ क्या ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ? क्या ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ? क्या ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ?
ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। लुधियाना से जसविंदर लाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह के दौरान भावुक होने पर टिप्पणी करते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिक्रम ने उनके जिस पक्ष को प्रकट किया है उसे आशा पैदा होती है कि वे जल्द ही किसान संघर्ष के दौरान आए दिन जान खोने वाले किसानों के लिए भी अपने अहंकार को एक तरफ रखकर भावुकता से काम करेंगे। आज जहां से जारी एक प्रेस बयान में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पार्टी स्तर से ऊपर उठकर पहली बार गुलाम नबी आजाद के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, उससे उम्मीद जागी है कि अब वे अपने अहंकार के कारण किसानों के प्रति जो कठोर रुख अपनाया हुआ था उसे छोड़कर आने वाले दिनों में अपनी इंसानी चेहरा प्रकट करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे यह भी उम्मीद जागी है कि श्री मोदी ने न सिर्फ गुलाम नबी आजाद के गुणों को याद रखेंगे बल्कि अपने किरदार में वही लोग बहुपक्षीय गुण अपनाएंगे और वह लोकतंत्र में लोक हितों के लिए लड़ने वालों के आंदोलन को भी आंदोलन जीवी जैसे नाम देकर प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को शर्मसार नहीं करेंगे। ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ 2 ਕਲਿੱਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਕਲਿੱਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣੇ ਖੱਲ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਨਰਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਹੈਡ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲ ਖੋਲਤੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਇਟ ਡਸਨਟ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੌਟ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਈ ਝੂਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दिल्ली से बैठी सरकार कर रही है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर बरिंदर कुमार शर्मा ने स्वयं कोविड-19 टीकाकरण का संचालन किया। लुधियाना के डीसी बरिंदर कुमार शर्मा ने आज क्षेत्र के निवासियों को आश्वस्त किया कि वे पूरी तरह से फिट और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्हें क्षेत्र के निवासियों से अपील की कि वे बिल्कुल भी ना घबराएं और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विश्वास ना करें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने अपने टीकाकरण के बाद जिला जनसंपर्क कार्य लुधियाना के आधिकारिक फेसबुक पेज पर अपने साप्ताहिक फेसबुक लाइव स्तर के माध्यम से निवासियों के साथ बातचीत की। उनके साथ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर विषम मोहन और डॉक्टर अश्विनी चौधरी प्रोफेसर और प्रमुख सामुदायिक चिकित्सा दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लुधियाना में भी मौजूद रहे। और साथ ही डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज सुबह लगभग 11 बजे टीकाकरण के बाद जैट अपने कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग अब तक 2700 फ्रंट लाइन वर्कर्स की टीकाकरण किया जा चुका है और हम 5 मार्च 2021 तक फ्रंट लाइन वर्करों को शामिल करेंगे। और विषम मोहन ने कहा कि देश में लाखों लोगों को पहले ही टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे आगे आएं और खुद को टीका लगवाएं, क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨॉर्मल ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 34,000 ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 20,000 ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 11,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 8,000 ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ 1,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਜਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੇ परिवार ਨੂੰ, आपदे आप ਨੂੰ और समाज ਨੂੰ सुरक्षित करो। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना के इनकम टैक्स के मुख्य दफ्तर ऋषिनगर में इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर किरणवंत सहाय की अगुवाई में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीफ कमिश्नर ने बताया कि हमारी चल रही स्कीम विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत 2020 की गई थी, जिसकी तिथि बढ़ाकर अब 28 फरवरी 2021 कर दी गई है। वहीं पर चीफ कमिश्नर ने पंजाब वासियों से अपील की है कि वे अपना टैक्स इस स्कीम के तहत अदा कर सकते हैं और विवाद से विश्वास योजना स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम भारत सरकार लेके आई है कि इनकम टैक्स और दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी लिटिगेशन हैं वो लिटिगेशन को कम किया जा सके। इस स्कीम में जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि किसी भी तरह का अपील, किसी भी एसएससी का अपील 31 जनवरी 2020 को किसी भी अपीलेट फोरम पे हो, चाहे वो सीआईटी अपील के पास हो, ट्रिब्यूनल में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, या अपील फाइल करने का डेट उस दिन ड्यू उस समय तक रहा हो 31 जनवरी तक। इस स्कीम के कुछ फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि इस स्कीम में सारे तरह के इंटरेस्ट को वेव कर दिया गया है। जो भी आपका नेट टैक्स बनता है वो सिर्फ टैक्स आपको पे करनी है। अगर आपने पहले कोई इंटरेस्ट वगैरह भी पेमेंट किया है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ है कि जो पेनाल्टी प्रोविज़न्स हैं, उस पेनाल्टी प्रोविज़न्स पे जो पेनाल्टी लगी हुई है उसका सिर्फ 25% ही आपको पे करना है। जैसे अगर किसी को 1 लाख की पेनाल्टी लगी है तो वो 25,000 दे के छूट जाएगा, किसी को 10,000 की लगी हुई है तो 2,500 दे के छूट जाएगा। तीसरी चीज़ है कि इस विवाद से विश्वास स्कीम में जो भी लोग आएंगे उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कंसीलमेंट का पेनाल्टी आगे नहीं लगाया जाएगा उस साल में, और कोई प्रोसिक्यूशन भी फाइल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत की चीज़ है। फिर उसके बाद जो छोटे असेसी हैं जिनको सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख का पेनल्टी है, जब 1 लाख का टैक्स उनको पे करना है, वैसे लोगों के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि उनका कंप्लायंस कॉस्ट उससे बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो किसी एक वकील को हायर करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ी ले लेगा जितना कि टैक्स नहीं बनता। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो 28 फरवरी तक अभी भी डेट है
वो अपना अपील वो अपना फॉर्म 1 और 2 जो कि हमारी इनकम टैक्स.gov.in पे है, उस पर आके अपना तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको फाइल कर दें, क्योंकि बिल्कुल हम चाहते हैं कि लोग डरे नहीं, लोग सामने आए, लोग आए आगे और उनका जो भी प्रॉब्लम है उस अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। जो भी लिटिगेशन है, लिटिगेशन को खत्म करने के लिए ही ये स्कीम लाई गई। लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। जिला ऑटो रिक्शा वर्कर्स फेडरेशन ने सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जो बेरोजगार हो गए हैं उन पर तो सरकार का कोई ध्यान नहीं, ऊपर से राज्य परिवहन आयुक्त ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए जनरल डायर की तरह आदेश जारी कर दिए हैं। जिला ऑटो वर्क फेडरेशन ने कहा कि प्रशासन के आदेशों से अब ऑटो रिक्शा का चालान 7500 रुपये होगा। जिला ऑटो रिक्शा वर्क्स फेडरेशन के प्रधान ने कहा कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से आज पूछना चाहता हूं कि आपके सरकारी अधिकारियों ने जनरल डायर जैसे आदेश जारी किए हैं, जो आप लुधियाना शहर से ऑटो रिक्शा को खत्म करने की सोच रहे हैं, तो हम अपने ऑटो रिक्शा सरकारी अधिकारियों या सरकार को सौंप देते हैं। ऑटो रिक्शा पर 27,000 रुपए से लेकर हजारों रुपए के जुर्माने किए जा रहे हैं। अब हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमें ना मारें और हमें आदेश दें कि ऑटो रिक्शा चालकों और उनके परिवारों के कामों को समाप्त करने के लिए सरकारें और प्रशासन जो चाहे वो कर सकते हैं। और ऑटो रिक्शा चालकों ने कहा कि प्रशासन हम पर इस तरह का कहर बरपा रहा है। मैं सतीश कुमार, जिला ऑटो रिक्शा वर्कर्स ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਂਕੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਚਲਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 27,000 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਇਆ, 47,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਫੈਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ 400-500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਮਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MLA ਆ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਰੇੜੀ ਫੇੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ शहर तो बाहर भी नहीं जा सकता। लुधियाना से मोहनलाल की रिपोर्ट। आम आदमी ने मोगा में चुनावी हिंसा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। जगरांव और सनाम में उम्मीदवारों का अपहरण कर लिया गया और धमकी दी गई कि और जलालाबाद में कांग्रेस के गुंडों ने सभी सीमाओं को पार कर लिया और उम्मीदवारों को बुरी तरह से हरा दिया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कई बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में चुनाव जीतने के लिए अपने गुंडों के माध्यम से हिंसा का सहारा ले सकती है। पिछले दिनों मोगा में चुनाव प्रचार के चलते श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों को रोकने के दौरान कांग्रेस के गुंडों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆਗਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਂਝਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਨਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 2017 ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਬੂ ਗਿੱਲ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਬੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮੀਣੇਪਣ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय खेती कानूनों को लेकर और लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ लुधियाना में हाथियों और ट्रैक्टरों के साथ अलग से प्रदर्शन किया गया। देशभक्त यादगारी सोसाइटी की ओर से जगरांव पुल से डीसी ऑफिस तक किए गए प्रदर्शन, जिसकी अगुवाई सीनियर कांग्रेस नेता और चेयरमैन इंडस्ट्री कृष्ण कुमार बाबा कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा जहां तक 3 खेती कानूनों के जरिए किसानों पर अत्याचार किया गया है और वे दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडरों के लगातार रेट बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से देश को तरक्की के रास्ते पर चलाया है। कांग्रेस के शासन के दौरान भाखड़ा डैम बना, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी बनी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। आइए सुनते हैं चेयरमैन के बाबा ने और क्या कुछ कहा। डीजल पेट्रोल के रेट इन्ने वध गए ने, अज कोई हाथी घोड़े ते, कोई रेड़े ते, कोई तांगे ते, अज मैनूं लगदा दोबारा तांगे शुरू होणगे ते उन्हां ते सवारियां बैठ के जाया करनगियां, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट इन्ने वध गए ने कि लोकां नूं कारां रखणियां मुश्किल हो जाणगियां। जो गल ये आ भी ये गल नाल लोकां नूं गुमराह करदे ने, हमेशा गुमराह करदे ने। किथे भी मैं समझदा कोई सच्चाई नहीं, कोई इन्हां दी सोच दे अंदर सच्चाई नहीं। अज सारे लोग इन्हां गल्लां तो, जिथे तुसीं देखिया 2 दिन पहला गुलाम नबी आज़ाद जी ने अते साडे पंजाब दे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने सारिਆਂ ने डट के बिल्लां दे हक दे बिल्लां दे विरोध दे विच, क्योंकि जिहड़े तीनों बिल ने किसान मारू बिल ने उन्हां दी मुखालफत बड़े डट के कीती आ। उत्थे बीजेपी वाले लोग जिहड़े मैं समझदा अज देश नूं वंड रहे ने, अज किसानी नूं तबाह कर रहे ने, बर्बाद कर रहे ने, अज उन्हां लोकां तो देश नूं खतरा बणिया होया। असीं डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तर जावांगे, असीं उत्थे एक मैमोरेंडम भी देण जा रहे हैं। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा समाचारों के साथ। और जेश मैंने को दें इजाज़त। जय जिनेंद्र।